लगदा भी पंजाब नूं एक वारी फिर वर्दी दे बुत्थे देण दा प्रोग्राम जिहड़ा हैगा ओह भारती खुफिया एजेंसियां वल्लों सिरे चाढ़िया जा रहा। 1982-83 के अखबारां ते जां उस वेले दे आगूआं दे बयान जदों पढ़दा उदों मैनूं लगदा कि जिवें अज बहुत सारे लोग कहंदे आ भी नहीं नहीं कुछ नहीं हुंदा हैगा, एड्डी थोड़ी गल है ते हो फिर वो सारा कुछ ही गया। दिल्ली के गुरुद्वारियां दे विच पहलों हिंदू तवीए कोई प्रोग्राम बुक करवाउंदे आ ते उस गुरुद्वारा कॉम्पलैक्स के अंदर फिर हिंदू मर्यादा अनुसार जिहड़े उन्हां दे कर्म कांड ने वो करदे आ ते सिखां नूं चढ़ाउंदे आ। जिद्दन किसी सिख संगत वालों विरोध हो गया तो कोई माड़ी चंगी गल वापर गई फिर कह जी देखो साडे रामचंद्र दी कृष्ण की मूर्ति सी जां साडे इत्थे जी पूजा चल रही सी, इन्हां ने खराब किया। जिहो जिहे नारे 1982-83 के माहौल च लगते रहे उवें दा प्रोग्राम एक होर पंजाब की धरती ते उलीकिया जा रहा। खालिस्तानी गुरपतवंत पन्नू नूं शिव सैना का मूँह तोड़वा जवाब 29 अप्रैल नूं पटियाला विच कढ़िया जाएगा खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च, पंजाब के सारे हिंदू नेतावां नूं पहुंचण दा सद्दा। हुण जिहड़ी इह करतूत की जा रही है ये पंजाब के सारे खालिस्तानियां नूं एक तरीके नाल वंगारिया जा रहा कि असीं तुहाडी हिक दे उत्ते वरोटा लाउण लगे हां, तुहाडे च जे जुरत वा तां 29 तरीक नूं सानूं रोक। जिहो जही करतूत पिछले समियां दे विच मुसलमानां नूं भड़काउण लई कीती गई है उवें दी करतूत हुण सिखां दे खिलाफ होएगी। तो पंजाब दे विच लांबू लाउण दी पूरी तैयारी जिहड़ी आ ओह इस मौके दिखदी। 2024 तो बाद विच पंजाब अते हरियाणे च दोने थावां ते आम आदमी पार्टी की सरकार होगी ते 2025 च असीं सतलुज जमुना लिंक नहर का पानी हरियाणे के हर खेत में पहुंचावांगे। ये साडा वादा नहीं, साडी गारंटी है। आम आदमी पार्टी की लीडरशिप वो दड़ वट्टी बैठी, उन्होंने लगता है कि ये पिछे कला केजरीवाल नहीं, ये पिछे केजरीवाल तो भी जड़ियाँ केजरीवाल को भी चलाने वाली ताकतां ने वो इस गल के पिछे होणगियां। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लगदा भी पंजाब नूं एक वारी फिर वर्दी दे बुत्थे देण दा प्रोग्राम जिहड़ा हैगा ओह भारती खुफिया एजेंसियां वल्लों सिरे चाढ़िया जा रहा। जिस तरीके दे माहौल जिस तरीके दे हालात बनते दिख रहे हैं वो साडी कौम के बहुते बंदियां नूं शायद लगता होवे कि गल वधा चढ़ा के की जा रही है, पर 1982-83 के अखबारां ते जां उस वेले दे आगूआं दे बयान जदों पढ़दा उदों मैनूं लगदा कि जिवें अज बहुत सारे लोग कहंदे आ भी नहीं नहीं कुछ नहीं हुंदा हैगा, एड्डी थोड़ी गल है कोई ते हो फिर वो सारा कुछ ही गया। इवें ही जिहड़े यहूदियां दा होलोकास्ट होया जदों नस्ल कुशी होई है, नस्ल घात होया, उदों बाद विच बचे हुए लोकां नूं यहूदियां नूं जदों पुछया गया भी एक रात च तां तुहाडा इह एड्डा वड्डा इंतजाम हो नहीं सकता जिन्ना वड्डा तुहाडा घाण होया ते तुसीं कोई तैयारी नहीं कीती। ते वो बचे हुए लोगों ने दस्सिया कि साडी कौम दे विच बहुत सारे इहो जिहे बंदे सीगे जिहड़े सानूं अड्ड अड्ड मौकिਆਂ उत्ते चेता कराउंदे रहे भी जिम्मेवार हो जाओ, कोई जिम्मेवारी वाला काम करो, कोई अपनी तैयारी करो, कोई बचाव का साधन लभो। पर साडी ही कौम दे बहुत सारे बंदे सी जिहड़े एक नकाती प्रोम फड़िया सीगा कि कुछ नहीं हुंदा जी, एड्डी किहड़ी गल आ ते अखीर साडा बुरा हाल होया। जिहड़ी गल आपां कल दे प्रोम च कीती सी कि दिल्ली के गुरुद्वारियां दे विच पहलों हिंदू तवीए कोई प्रोग्राम बुक करवाउंदे आ ते उस गुरुद्वारा कॉम्पलैक्स के अंदर फिर हिंदू मर्यादा अनुसार जिहड़े उन्हां दे कर्म कांड ने वो करदे आ ते सिखां नूं चढ़ाउंदे आ। ते जिद्दन किसी सिख संगत वालों विरोध हो गया तो कोई माड़ी चंगी गल वापर गई फिर कह जी देखो साडे रामचंद्र की कृष्ण की मूर्ति सी जां साडे इत्थे जी पूजा चल रही सी, इन्हां ने खराब किया। ते इस तरीके दीयां गल्लां क्योंकि पिछले दिनों के विच मुसलमानां नाल भी कीतियां जा रही ने, उन्हां दीयां मस्जिदां दे बाहर खड़ के उन्हां नूं भड़काया जा रहा ते हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम ही कहना है नारे लाए जा रहे हैं। ये सारा कुछ देख के अज जिहड़ा है मन दे विच यह गल फिर बार बार आ रही है कि हर नवे दिन हर नवे वेले कोई नवी घटना जिहड़ी आ वो वापर रही है जिहदी संवेदनशीलता जिहदी गहराई समझण दी लोड़ आ भी वो कित्थों गल कीती जा रही है। साडे
ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮਾਂ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਕੱਛਾ ਕਿਰਪਾਨ ਧੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ 1982-83 ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਵਾ। ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ 93-163-03473 ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰੋਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾ ਤਾਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ 1986 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ 4 ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗੀ। ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਖਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜੂ ਜਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਹਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ 2024 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦੋਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ 2025 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਦੜ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਉਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੰਮ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਾਹਵਾ ਚੰਗੀ ਸਾਖ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ SYL ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਾ ਆਪ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾ 5 ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਹੀ SYL ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਖੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕੋ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਜਿਹਾ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕਦੀ ਆ, ਭੱਜਦੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਝਗੜਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੱਕਣ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਰਤੂਤ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀਆਂ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝਾਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰੋਕਣਗੇ, ਰੋਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਰੋਕਣ, ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਰੋਕਣ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਰੋਕਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਹੀ ਖਈ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 92 ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣ ਹੋਏ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਜੋ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਚੱਲਿਆ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ 1/4 ਸੂਦ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਜੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1982-83 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਰਪਲਸ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। SYL ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਛੇੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੁੰਡੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਦਾਈਏ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਗੀਆਨਾ ਸਪਿੱਟ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਲੋਨੀ ਵਾਂਗ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਏ। ਅਕਾਲੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਨਹਿਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਾਰੇ 1984-85 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨਾਂ ਦੇ ਸਪਤਾਹਿਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਣ ਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਰਿਸੋਰਸਸ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੱਬ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ। ਨਵੇਂ ਥਾਣੇ, ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਉੱਚੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਮਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸਣੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਂਹ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜੰਗੀ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਗਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਹਰ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਨਹਿਰੀ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਏ ਕੱਸੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਘਾਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗੱਜ ਦੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਲਏ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਖੱਪੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸਟੰਡ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਘਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕੱਢਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਘਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੜਤਾਲ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਰਣਨ ਸੀਮਤ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 84-85 ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਲੇਰੀ ਜੁਰਤ ਜੁਗਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਅਸੀਂ 10-15 ਸਾਲ ਲੜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ UN ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਸੋਮੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿਓ। ਚੌਥਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਘਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਲਈ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਢਾਹ ਕੇ ਲੜੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਕਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਖਲਾਕਹੀਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ। ਸੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ 1978 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲ ਜਾਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾੜ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ NIA ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਬਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਲਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ UAPA ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਪ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰ
ਲੋਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਤੇ ਬੱਬਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਫੇਰ ਉਹੀ ਸਮੂਖੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ 82-83 ਛੱਡੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬੁੱਚੜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਫੀਤੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬੰਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਓ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਖੰਭੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖੀ ਜਾਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਐ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਐ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਲਪਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹ ਪੰਥ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਸਿਆਣੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਹਨਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਾਤੋਂ ਜੋ ਸਰਿਆ ਬਣਿਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ, ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕੋ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਲੋਕੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਕਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਲਾਦੀਨ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਲਾਦੀਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਗ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਸ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਲਪਿਆ ਪਿਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੇਰ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਦੀ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਏ। ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਫਿਰਨ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਇਕ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸੂਰਮੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆਮਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਰੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਾਨੇ, ਦਾਨਸ਼ਵਰ, ਸੂਝਵਾਨ, ਵਿਦਵਾਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤੇ ਆਓ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੜੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਜੇ, ਬੜੇ ਬੀਬੇ ਜੇ, ਬੜੇ ਕਿਊਟ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਦੇ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ, ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਤਾਲਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਉਹ ਸੰਘ ਚ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨੇ। ਇਹ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਗਦਾਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 1984 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਰਜੀਤ ਵਰਗੇ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਦੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਲ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਜਗਾਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਡਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।